नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरणबसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी, यहाँ पर जो 10वीं कक्षा का गद्य पाठ ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ भाग का जो अभ्यास भाग है उसको मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वाक्य के उत्तरों के तरफ ध्यान देंगे। तो क्या है इधर, एक वाक्य के प्रश्न जो हैं उसमें मैंने सिर्फ प्रश्न का उत्तर सिर्फ लिखा है। एक मॉडल, सिर्फ एक मॉडल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दूसरा है, तीसरा नहीं है। उसके जैसे भी आप लोग कोशिश करके लिखना होगा। तो क्या करना है देखेंगे। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? आप बहुत बड़े बच्चे हैं, है ना, आराम से समझ सकते हैं। तो एक बार समझाने के बाद आप फिर कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा उत्तर आप भी ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? आपको पता है कौन है? लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या करना है, प्रस्तुत कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं या परसाई जी हैं, लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? लेखक दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे? क्यों सफर करना चाहते थे बताइए। देखिए, लेखक उनको एक निमंत्रण पत्र आता है। आते समय वो कहते हैं क्या करना है, आप प्रसिद्ध ईमानदार हैं, हम इस शहर में, जो आगे मैं कह देती हूँ, नेक्स्ट प्रश्न है वो। तो वो क्या सोचते हैं, पत्र आने के बाद वो सोचते हैं कि वे सोचते हैं 150 रुपये बच जाएंगे। पहले दर्जे का किराया लेना है और दूसरे दर्जे के इसमें जाना है, सफर करना है, ऐसा सोचते हैं। इसलिए सिर्फ मैंने 150 रुपये बचाने के कारण दूसरे दर्जे में सफर करना चाहते थे। 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। तीसरा प्रश्न है, लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी ಅಂತ ಇದೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು? एक ईमानदार डेलीगेट ने पहना था। कौन पहनी थी? एक डेलीगेट पहनी थी, उसको आप लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्वागत समिति के मंत्री किसको डांटने लगे? स्वागत ಸಮಿತಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಬೈತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಬೈತಾರೆ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವನ್ಕೋ डांट रहे थे। ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾವನ್ಕೋ ಅಂತ ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕು। लेखक पहनने के कपड़े कहाँ दबाकर सोए? दबाकर ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಲೇಖಕ್ ಪೆಹನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸುವಂತಹ ಕಪಡೆ ಎನಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು? ಸಿರ್ಹಾನೆ, ತಲೆದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಅದುಮಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸಿರ್ಹಾನೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। सम्मेलन में लेखक के भाग लेने से किन किन को प्रेरणा मिल सकती थी? सम्मेलन में भाग लेते हैं कौन? लेखक, क्योंकि ये बहुत बड़े ईमानदार हैं, ऐसा सोचकर उनको उद्घाटन के लिए, सम्मेलन का उद्घाटन के लिए बुलवाया गया है। तो वो यहाँ पर उस सम्मेलन में आकर उद्घाटन करते हैं। तो किन किन को प्रेरणा मिलेगी, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದು उद्घाटन ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर उदयी अभी जो हैं ईमानदारों और उदयीमान ईमानदारों को आपको लिखना होगा। ईमानदार का वहां के उदयीमान
आते हैं। तो उसके बाद बच्चों 7वां प्रश्न है, लेखक को कहाँ ठहराया गया? ಲೇಖಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? एक ಹೋಟೆಲ್ಗೆ यानी बड़े होटल के कमरे में, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇರಿಸಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. तो 8वां प्रश्न है, ब्रीफ केस में क्या था? सूटकेस इतना ब्रीफ केस वो गायब हो जाता है, तब कुछ बातचीत चलती रहती है ना, पूछते हैं उसमें क्या क्या था, पैसा था क्या और क्या था, ऐसा लेखक पूछते हैं उस व्यक्ति को और एक ईमानदार को, तब वो कहता है नहीं पैसे नहीं थे उसमें कागजात थे, कागद पत्रಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಗಜಾತ್ थे ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಮೇ ಕಾಗಜಾತ್ थे ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. था ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. लेखक ने धूप का चश्मा कहाँ रखा था? धूप यानी ಬಿಸಿಲು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ गॉगल स्पेक्टर ना ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. तो टेबल पर रखा था, कमरे में, होटल के कमरे में टेबल पर रखा था, टेबल मेरे इಟ್ಟಿದ್ರು. तो 10वां प्रश्न है, तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? तीसरे दिन लेखक के कमरे से क्या गायब हो गया था? ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು, गायब होना ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. तीसरे दिन शायद कंबल, आप देखकर उसका उत्तर लिखिए. ಮೂರನೇ ದಿನ ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು? ಕಂಬಳಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ. 2-3 वाक्य के उत्तर में हम देखते जाएंगे. मैंने सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर इधर लिखा है, वैसे ही आपको क्या करना होगा, अलग प्रश्नों के जो है उत्तर 2-3 वाक्य में ढूंढकर लिखना होगा. तो प्रश्न क्या है इधर, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया? इन्विटेशन ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಈ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में यह लिखा था कि, ಇದು ಬರ್ದಿತ್ತು. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. ನಾವು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, ನೀವು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕು. हम आपका आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಟಿಕೆಟಿನ ಹಣವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಥಾ ಆವಾಸ್ ಭೋಜನ್ ಆದಿ की उत्तम व्यवस्था करेंगे. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭೋಜನ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आपके आगमन से ईमानदार तथा उदयीमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ನೀವು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 2 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते जाएंगे. क्या है इधर, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे? ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕತೆ, ಹೌದಾ? 8-10 फूल मालाएं उनको पहनाई गई, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ में खूब स्वागत हो गया ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಮಾಲಿ ಹೋತಾ ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನು, ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೋಯಿ ಮಾಲಿ ಹೋತಾ ತೋ ಇನ್ ಮಾಲಾओं को बेच लेता ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. तीसरा प्रश्न है लेखक ने मंत्री को क्या समझाया. ಲೇಖಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ಬೇಡ, ಇದು ನಡೆದಿರೋದು ಯಾವ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ರೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಹೋ ಜಾಯೇಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ತಲಾಶಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಬದ್ನಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ऐसा हरगिज मत कीजिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी, फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು 77ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಬಹುದು ಮಿತ್ರನ, ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. उसके बाद चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया. ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕಳ್ಳ ಕದ್ದವನೇ ಅಲ್ವಾ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಜೋಡಿನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು 8-10 ಫುಟ್ ದೂರ ದೂರ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು 75ನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. देखिए चप्पलें एक जगह फर्स्ट में नले सिगते, जगह नहीं उतारनी चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब तक चप्पलें चोरी नहीं होती. एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा, मैंने ऐसा ही किया था ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜೋಡಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಚಪ್ಪಲನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, है ना. उससे इस यहाँ पर लिखना होगा. लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया. ಲೇಖಕರು ಸಾಕಪ್ಪ ಸವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಿನ ಕೋಣೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ. क्योंकि वहां पर उनके पूरे जो चीजें थी, कंबल, चश्मा, चप्पलें, वो सभी ताला वगैरह पूरा चोरी हो गया था. इसीलिए मैं बचता हूँ तो यानी मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ तो मैं भी चोरी हो जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा. ऐसा सोचकर वो क्या करते हैं, कमरा छोड़ने का निर्णय करते हैं. ಕೋಣೆಯನ್ನ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಕಹಾ ದಿಖಾಯಿ ದೇತಿ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ತಾನೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಅವರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, 150 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫೂಲ್ ಮಾಲಾಯಗಳನ್ನೇ ಅವು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಮಾರಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವರ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ तीसरा में है 4-6 ವಾಕ್ಯ में उत्तर लिखी. ಅಂದ್ರೆ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸರಳ ಇದೆ. लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದು ಏನಂತ, ಲೇಖಕರ ಚಶ್ಮಾ ಕಾಣೆಯಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಚಶ್ಮಾ ಕಳುವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. वो रात समझकर क्या करते हैं, धूप का चश्मा बिना पहनकर इसमें कहाँ पर गोष्ठी में चले जाते हैं. जाने के बाद ये चश्मा चोरी हुआ होता है, उसे और एक व्यक्ति पहनकर उसके सामने ही आकर क्या कहता है, सुना है आपका धूप का चश्मा भी गायब हो गया, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं देखो, इसीलिए मैं ऐसा पूछने पर वो बोलते हैं इनको देते हैं तो यही पहनकर उनको समझा रहा था. उसका वर्णन आप लोगों को करना होगा. और उसके साथ मंत्री तथा कार्यकर्ताओं के बीच में क्या ವಾರ್ತಾಲಾಪ हुआ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ನಡೆಯಿತು, ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣೆ ಆಗ್ತಿದಾವೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಯೆ. ಅದು 76ನೇ
ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅವನೇ कहा हम क्या करें, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ मातुकते ನಡೆಯಿತು. मंत्री ने गुस्से से कहा मैं पुलिस को बुलवाकर यहाँ सब की तलाश करवाता हूँ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, सरल है. इसके बाद सम्मेलन में लेखक को कौन से अनुभव हुए संक्षेप में. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆದ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಯ್ತು? ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳುವಾಯ್ತು, ತದನಂತರ ಕಂಬಳಿಗಳು ಕಳುವಾಯ್ತು, ತದನಂತರ ಧೂಪ ಚಶ್ಮಾ ಕಳುವಾಯ್ತು, ತದನಂತರ ತಾಲ ಕಳುವಾಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗ ಕೂಡ ಗಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. इसके बाद 4ನೇ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನುರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. पहला दिन चप्पलें गायब थी, दूसरे दिन ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. तब आप क्या लिख सकते हैं? दूसरे दिन चश्मा, धूप का चश्मा गायब था. तीसरे दिन कंबल गायब था, चौथे दिन क्या? ताला गायब था. इतना बरिए. रिक्शा 3 पहियों का वाहन, 3 ಕಾಲಿನ 3 ಗಾಲಿಗಳ 3 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ. ಸೈಕಲ್ 2 पहियों का, 2 ಚಕ್ರಗಳ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. ರೇಲ್ಗಾಡಿ ಪಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಳಿ, ರೈಲು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ನೋಡೋಣ, ಬರೀರಿ. ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. रिक्त स्थान भरिए. हम लोग इस शहर में एक डैश सम्मेलन करेंगे. ನಾವು ಈ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವುದು? यस, क्या है? ईमानदारों का सम्मेलन. मेरी चप्पलें डैश थी, ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. वह मेरा चश्मा लगाए डैश से बैठे थे, इत्मीनान से बैठे थे. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು. फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी क्या होगी? हड़बड़ी होगी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಲಿಖಿಯೇ ಅಂತ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ में. आगमन निर्गमन, रात दिन, आवाज आवाज नहीं जवाब सवाल, बेचना खरीदना, सज्जन दुर्जन. ಈ ತರ ನೀವು ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. उसके बाद ಬಹುವಚನ ರೂಪ में लिखिए ಅಂತ ಇದೆ. ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಾ? कपड़ा कपड़े, चादर चादरें, बात बातें, डिब्बा डिब्बे, चीज चीजें ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ. ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಲಿಖಿಯೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಟೆಹರ್ನಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಟೆಹರ್ನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಆನ ವಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಥಮ ಆನ, ದ್ವಿತೀಯ ವಾನ ಅಂತ ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಹರ್ನಾ, ಟೆಹರಾನಾ, ಟೆಹರ್ವಾನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾನ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. धोना धुलाना धुलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, लौटना लौटाना लौटवाना, उतरना उतराना उतरवाना, पहनना पहनाना पहनवाना. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೀ. उसके बाद संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए. ಸಂಧಿಯನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದ ವಿಗ್ರಹಗೊಳಿಸಿ ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಗತ್ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸಹ ಅನುಭೂತಿ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸಜ್ಜನ್ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಪರೋಪಕಾರ, ನಿಶ್ಚಿತ್, ಸದೈವ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಂಧಿಯನ್ನ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಸಂಧಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಬೇಡಿ. कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे. ನಾವು ನಿಮಗೆ, हम आपको, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿರಾಯ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಬೇಡ, ನಾವು ಹಣವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ ಮೇರಾ ಖೂಬ್ ಸ್ವಾಗತ ಹುವಾ. ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತವಾಯಿತು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ದೇಖಿಯೇ ಚಪ್ಪಲೆ ಏಕ್ ಜಗಹ ನಹಿ ಉತಾರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೆ. ನೋಡಿ, ಚಪ್ಪಲುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಅಬ್ ಮೈ ಬಚಾ ಹೂಂ. ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅಗರ್ ರುಕಾ ತೋ ಮೈ ಭಿ ಚುರಾ ಲಿಯಾ ಜಾऊंगा. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನದು ನನ್ನ ಕಳ್ಳತನವೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು. ईमान गुण के सामने सही चिन्ह, बेईमान गुण के सामने गलत चिन्ह लगाइए. ಈಮಾನ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ಮುಂದೆ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಲತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो दूसरे लोगों की वस्तुओं को वापस पहुंचाना. ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಲುಪಿಸೋದು. ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ? सही. तो हम क्या करेंगे? सही चिन्ह लगाना है. चोरी करना गलत. रास्ते में मिली वस्तुओं को पुलिस स्टेशन पहुंचाना सही. काम चोरी करना गलत. बगल में चूरी मुंह में राम राम करना ಅಂದ್ರೆ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತ್ರ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಲತ್ತನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. झूठ बोलना, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು. ಹೌದಾ? ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ನೇಕ್ ಮಾರ್ಗ ಪರ್ ಚಲನ, ಸರಿಯಾದ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಸಹಿ. ಜಾನ್ ಬೂಜ್ಕರ್ ಗಲ್ತಿ ಕರ್ನ, ತಿಳಿದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಗಲತ್. ಬಹಾನಾ ಬನಾನ, ಬಹಾನಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆವ ಮಾಡೋದು ಗಲತ್. ಸಚ್ ಬೋಲ್ನಾ, ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಸಹಿ. ಸಮಯ ಪರ್ ಕಾಮ್ ಪೂರಾ ಕರ್ನ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹಿ. ಧೋಕಾ ದೇನ, ಮೋಸ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗಲತ್. ಚಾಲ್ ಸಾಜಿ ಕರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಲ ಹೆಣಿಯೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಗಲತ್. ಚೋರ್ ಬಾಜಾರಿ ಮೇ ಮಿಲಾವಟ್ ಕರ್ನ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರಹದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗಲತ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಷ್ಠಾಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಿ. भ्रष्टाचार में शामिल होना, भ्रष्टाचारದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು गलत. उसके बाद सेवा भाव से दूसरों की सहायता करना, सेवा भाव से दूसरों की सहायता, ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿ. ದೇಶ के प्रति सच्चा अभिमान रखना, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ. सच्चे भाव से बड़ों का आदर करना, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡವರ ಗೌರವಿಸುವುದು सही. अपने सहपाठियों के साथ भाईचारे का व्यवहार करना, सहपाठी ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಯಿಚಾರೆ का व्यवहार, ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ. ಈ ತರ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. उसके बाद यहाँ पर भाषा ज्ञान में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य बदलिए. ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು. मेरे पास चप्पल रही थी, ಇದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ವಾಕ್ಯ, ಥಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ मेरे पास चप्पल नहीं है ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. है ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂತು. एक बिस्तर की चादर गायब है, ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಭೂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕ್ ಬಿಸ್ತರ್ ಕಿ ಚಾದರ್
गायब थी ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಮೇಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಉಲ್ಟಾನೋ ಹಾಗೆ उसमें पैसे तो नहीं थे ಇದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು उसमें पैसे तो नहीं होंगे ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ कोई उठा ले गया होगा ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು कोई उठा ले गया है होगा ತೆಗೆದು है ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೆ वह धूप का चश्मा लगाए थे ಅವರು ಗಾಗಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಹ ಧೂಪ್ ಕಾ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾಯೆ ಹೋಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸುಬಹ ಮುझे ಲೌಟ್ನಾ ಥಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಬಹ ಮುझे ಲೌಟ್ನಾ ಹೋಗಾ ಹೋಗಬಹುದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ವಾಕ್ಯೋं के आगे काल पहचान कर लिखी ಕಾಲವನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು मैंने सामान बांधा ನಾನು ಸಾಮಾನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗಿರೋದೇನಂತೀವಿ ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಭೂತಕಾಲ ಅದನ್ನ ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಬಡಿ चोरियां हो रही है ಅದು है ಈಗ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಪಹಲೆ ದರ್ಜೆ ಕಾ ಕಿರಾಯ ಲೂಂಗಾ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಆಗ ನೀವು ಲೂಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಡೆಲಿಗೇಟ್ दोपहर को ही वापस चले गए ಹೋದ್ರು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಭೂತ ಮೇರಿ ಚಪ್ಪಲೆ ದೇಖ್ ರಹೆ ಥೆ ಅದು ಕೂಡ ಭೂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕಹಾವತೋं का अर्थ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए ಈ ಲೋಕೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ कहावत जहां चाह वहां राह ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದಡೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ಜಹಾं चाह वहां राह ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಚ್ಛಾ होने पर उसे पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಬಯಸಿ ದಾರಿಯನ್ನ ತುಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ यदि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकता है क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह ಅವನು ಏನ್ ಇಚ್ಛಿಸಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರು ಬುढ़ी रहे चेले शक्कर हो गए ಗುರುಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಚೇಲ ಶಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಆ ತರ ಗುರು ಅವರಿಗೆ ತಿಂತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವರ್ಣಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಜೈಸಾ ದೇಶ್ ವೈಸಾ ಭೇಷ ದೇಶ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ವೇಷಭೂಷ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಿರ್ಬಲ್ ಕೆ ಬಲರಾಮ್ ಈ ತರಹ ಬಂದರ್ ಕ್ಯಾ ಜಾನೆ ಅದ್ರಕ್ ಕಾ ಸ್ವಾದ್ ಮಂಗುಗೆ ಕತ್ತೆಗೇನೋ ಗೊತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಸನೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಹಾಥಿ ಕೆ ದಾಂತ್ ಖಾನೆ ಕೆ ಅವ್ರ ದಿಖಾನೆ ಕೆ ಕೆಲವರು ಎದುರುಗಡೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋ ದಂತ ಬೇರೆ ತೋರಿಸೋ ದಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ठीक है अब तक मैंने ईमानदारों के सम्मेलन में गद्य भाग के अभ्यास कार्य को समाप्त किया है आपको समझ में आया है ऐसा समझती हूँ थोड़ा जल्दी समझाया है फिर भी उसमें कुछ कठिनाई नहीं है आप आराम से उन प्रश्नों का उत्तर लिख
सकते हैं। कुछ व्याकरण भाग में आपको समझ में नहीं आया तो काल के समय में, संधि के समय में, व्याकरणांश पढ़ाते समय मैं आप लोगों को परिपूर्ण रूप से उसका समाधान देने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद।